Very good afternoon, all of you. Welcome to Sakshi Education. My name is Archana, and I'm your educator for disaster management. Firstly, I would like to, apologize for not happening for the yesterday's class not happening because I had a power breakdown over here, so I couldn't take the class. So today we are going to, as per the schedule, today we are going to discuss about disaster management in India. How is it going to happen? And what are the various legislations being initiated for disaster management in India? What actually is the process we are going to discuss? We are not going to discuss about the definition of disasters, types of disasters. We are not going to look into that because in the first introduction class we discussed about it. Today we are just discussing only about the initiatives taken by Government of India or the state governments and what is the process of handling a disaster, that is disaster management, how we are going to do that. So let's start the lesson. So before knowing about the disaster management in India, first you have to know what is the vulnerability profile of India. See, India is very much prone to many disasters. Chala what you call విపత్తులకి ఇది ఇండియా చాలా ప్రోన్ ఉంది. అంటే చాలా అవకాశాలు ఎక్కువ ఇండియాలో. అండ్ మనకున్న భూభాగంలో 59% ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మాస్ ఇస్ ప్రోన్ టు ఎర్త్ క్వేక్స్. అంటే 59% మొత్తం కూడా ఎర్త్ క్వేక్స్ కి ప్రోన్ ఉంది. And 12% of our land is prone to floods and river erosion. You have to write the statistics when you are writing your mains answers. See, probably not for prelims, but for mains, these are very important. So 59% of the land mass is prone to earthquakes, 12% is prone to floods and rivers, close to 5,700 kilometers, is prone to cyclones and tsunamis, and 68% of the cultivable land is vulnerable to droughts. ఇది కాకుండా the bumper offer is the hilly areas. We have the hilly areas, they are at a high risk for landslides and avalanches. So ఈ statistics చూడటం వల్ల when writing down the statistics, how is it going to help you out is it makes you to understand, it is making the people to understand that key disaster management in India. What is that? The first and foremost one is Disaster Management Act 2005. And as I told you, in this, there are various definitions given by what do you mean by a disaster. Disaster అంటే ఏంటి అని చెప్పి మనకి డెఫినేషన్ ఉంది. అండ్ మనం హీట్ వేవ్స్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం that there is no word being used as heat waves in disaster management. However, 10% funds can be used for heat waves అని మనం చెప్పుకున్నాం. The same way, this act, Disaster Management Act 2004 సునామీ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఇండియాలో ఇమీడియట్ గా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కు ఒక చట్టం తీసుకురావాలి అని చెప్పి అప్పటి ప్రభుత్వం it has gone for this act, disaster management. ఈ disaster management act కింద how they are going to handle the disaster management is at 3 levels. Like మనకి ఇండియాలో గవర్నమెంట్ ఎలా అయితే 3 levels ఉందో, యూనియన్, స్టేట్, లోకల్, సేమ్ వే మనకి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ లో కూడా we have 3 levels of handling the disaster management. That is, you have NDMA, that is National Disaster Management Authority. Second one is State Disaster Management Authority, and the third one is District Disaster Management Authority. Same యూనియన్, స్టేట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లోకల్. మరి ఈ మేనేజ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ వాట్? ఫండ్స్, మనీ కావాలి. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ ఫండ్స్ ఇస్ we have financial arrangement under the terms called as NDRF, that is National Disaster Response Fund, National Disaster Mitigation Fund, and Capacity Building Grant. All these three will look after the financial arrangement required for managing the disaster, according disaster management in India according to this Disaster Management Act 2005. థర్డ్ వన్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. అంటే ఇది ఉంటే సరిపోతుందా? డబ్బులు ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, మనుషులు ఉంటే సరిపోతుందా? కాదు. ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అనే దానికి మనకి ట్రైనింగ్ ఉండాలి. సో ఫర్ దాట్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ కెపాసిటీ. దానికి కావాల్సిన కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఆర్ ట్రైనింగ్ కి వీ హ్యావ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ యాజ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, వేర్ ఆల్ ది ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ టేకెన్ కేర్. మాక్ డ్రిల్స్ కానీ ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అని చెప్పి యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా జరుగుతాయి, ఇక్కడే ట్రైనింగ్ చేస్తారు. ద నేషనల్ కలిపి ప్రివెన్షన్ అంటే నివారించడం, ప్రిపేర్డ్నెస్ జరిగితే దాన్ని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, అండ్ మిటిగేషన్ తర్వాత ఎలా నెక్స్ట్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఆల్ దిస్ విల్ బి డన్. కొంచెం కష్టం టు ట్రాన్స్లేషన్ టు తెలుగు, బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? అండ్ ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఎట్లా డెవలప్ అయింది అంటే, హై పవర్ కమిటీ 1999 లోనే స్టార్ట్ చేశారు. A high power committee was established in the year 1999 only, and a national committee was set up after Gujarat earthquake. And Bhuj undi kada,
భుజ్ లో కూడా భుజ్ ఎర్త్ క్వేక్ అంటారు, చాలా ఫేమస్ అది. ఫేమస్ అంటే నా ఉద్దేశం అప్పట్లో పెద్ద పెద్ద డిజాస్టర్ అది భుజ్ ఎర్త్ క్వేక్. సో ఆ ఎర్త్ క్వేక్ అయిన తర్వాత ఇండియాలో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్స్ కి సంబంధించి హై రికమెండేషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ డన్. ఇది కాకుండా ద 12th 5-year ప్లాన్ కూడా, 12th 5-year ప్లాన్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ, ఇండియన్ ఇండిపెండెంట్ హిస్టరీ has given a very detailed explanation of disaster management, and the need of disaster management, what we need to do and all. 12th Finance Commission also ఏం చేస్తుందంటే ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి ఫినాన్షియల్ రివ్యూస్ ని కూడా, ఫినాన్షియల్ అరేంజ్మెంట్స్ ని కూడా రికమెండ్ చేసింది. 2005 ఇవన్నీ బేస్ చేసుకున్న తర్వాత అఫ్ కోర్స్ నథింగ్ హ్యాపెండ్ టిల్ 2005. 2004 లో సునామీ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ రిమూవింగ్ ఆల్ దిస్ డాక్యుమెంట్స్. అప్పట్లో రికమెండేషన్స్, ఈ రికమెండేషన్స్ అన్ని తీసి they compiled it and they formed the Disaster Management Act 2005. దీని ప్రకారం ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం కోసం మనకు ఒక సంస్థ కావాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ హౌ NDMA, that is National Disaster Management, is being created, where the Prime Minister will head, the Prime Minister will be the chairperson for this organization, that is NDMA, and also you will have state ministers also as part of this. And the NDMA కూడా ఒక secretariat ఉంటుంది, which will be headed by a secretary who is an IAS officer, and they will be dealing with all the mitigation preparedness plans, community awareness programs, everything will be done. Like how we have NDMA, we do have even the State Disaster Management Authority, which would be headed by the State Chief Minister, and also you will have the District Disaster Management Authority. Usually it would be the District Collector. Next, we have National Disaster Management Plan. What is that? NDMP. సరే, అంటే ఇప్పుడు ఆలోచించండి, చట్టం ఉంది, చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం ఒక ఆర్గనైజేషన్ కావాలి. ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఊరికే చట్టంలో చెప్పింది కదా, చట్టం చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒక ప్లాన్ వేసి ఆ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్. అండ్ దిస్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ 2016. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్, టైం లైన్ చూడండి, 1998 లో టైం లైన్ ఒకసారి చూసుకోండి. 1999 లో హై పవర్డ్ కమిటీ జరిగింది. గుజరాత్ ఎర్త్ క్వేక్, ఐ థింక్ అది 2001 అనుకుంటా. గుజరాత్ ఎర్త్ క్వేక్ మీటింగ్ తర్వాత, గుజరాత్ ఎర్త్ క్వేక్ తర్వాత నేషనల్ కమిటీ పెట్టారు. 2004 సునామీ తర్వాత డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ని తీసుకొచ్చారు ఫోర్స్ లోకి. అండ్ 2004 నుంచి యూ హ్యావ్ టు సీ 2016 వరకు we never had a national disaster management plan, but in 2016 only we had the first ever national plan prepared in the country, which is nothing but called as National Disaster Management Plan. And ఈ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ని ఊరికనే ఏదో గాల్లో అట్లా రాయరండి. We have aligned that national plan in accordance with the Sendai framework. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వరల్డ్ లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్, అంటే ఎలా చేయాలి, ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనే దానికి సంబంధించి ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Sendai framework. Very 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 popular and very 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 important అండి. Okay, so Sendai framework for disaster risk reduction has given certain guidelines how to handle disaster management in the respective countries. And ఈ పర్టికులర్ ప్లాన్ ని, ఈ Sendai framework డాక్యుమెంట్ ని ఇండియా కూడా సైన్ చేసింది. ఎప్పుడైతే Sendai framework డాక్యుమెంట్ ని సైన్ చేసామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకున్న యాక్ట్ ప్రకారం, మనకున్న వనరబిలిటీ ప్రకారం we have come up with a national disaster management plan. And as I told you, the main objective is ఇండియాని డిజాస్టర్స్ ని తట్టుకుని నిలబడే భారతదేశంగా నుంచోబెట్టడం. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ కరోనా వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇట్స్ అ డిజాస్టర్. ఈ డిజాస్టర్ సినారియోలో అంటే ఈ డిజాస్టర్ వస్తుందండి, ప్రతి కంట్రీకి వస్తుంది, కానీ ఆ కంట్రీ దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేసింది, దాని తర్వాత ఏంటి అనేది మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఇక్కడ. బికాస్ నేచర్ ని మీరు అవాయిడ్ చేయలేరు. యూ కెనాట్ ప్లే విత్ ద నేచర్. నేచర్ విల్ టేక్ ఇట్ ఓన్ కాల్, అది చేయాల్సిన పనులు అది చేస్తూనే ఉంటది కాబట్టి. బట్ మనం ఏం చేస్తాం, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ద సినారియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ మేజర్ ప్లాన్ ఏంటి అంటే ఇండియాని డిజాస్టర్ రెసైలెంట్ చేయడం, అంటే ఎనీ సినారియోని నుంచోవటం, తట్టుకుని నిలబడటం అంటే ఏంటి ఇక్కడ మ్యాటర్ ఇస్ అబౌట్ ఎకనామిక్ కండిషన్, పీపుల్ లాస్ అవ్వకుండా, అండ్ ప్లస్ పీపుల్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా. ఎలాంటి ఇబ్బందులు అంటే ఆరోగ్య పరంగా, సొసైటీ పరంగా, ఎకనామిక్ పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడమే డిజాస్టర్ రెసైలెంట్, ఇండియా డిజాస్టర్ రెసైలెంట్. అండ్ ఇది కాకుండా మనకు కొన్ని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయి. ఆ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మనం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి
అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి దానిలో భాగంగా కూడా వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ద ప్లాన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ ఆల్సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆల్సో కోఆర్డినేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అమాంగ్ ద కమ్యూనిటీస్ అనేది చాలా అవసరం కాబట్టి all this were taken part of this plan. Second one, State Disaster Management Authority, as you know, it would be headed by the Chief Minister of the state and not more than, please, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. యూపీఎస్సీ ఇలాంటి ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ దగ్గర ఈ నాట్ మూసేసి మినిమం అని అంటాడు. తప్పండి, మినిమం అనే వర్డ్ తప్పు. మాక్సిమం 8 members ఉండాలి. సో SDMS, State Disaster Management Authority, is chaired by the Chief Minister and has not more than, I'll just erase again, you will get confused. State Disaster Management Authority is chaired by Chief Minister and has not more than 8 members. Means maximum should be only 8 members. And all these will be appointed by the Chief Minister. And each state disaster management ఏం చేస్తుందంటే, it will also prepare a state disaster management plan. అంటే NDMA ఇచ్చిన నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ని బేస్ చేసుకుని స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విల్ ప్రిపేర్ ద స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్. ఇండియా మొత్తానికి ప్లాన్ ఉండడం వేరు, ఏ స్టేట్ కి ఆ స్టేట్ ప్లాన్ ఉండడం వేరండి. అంటే రూట్ లెవెల్లో, గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ సరిగా జరగాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ప్లాన్. ఎందుకంటే వనరబుల్ ఇస్ ఓన్లీ 7 members. అండ్ ఈ డిస్ట్రిక్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ ప్రతి విలేజ్ కి ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది. ఈ విలేజ్ ప్లాన్ ఎలా తీసుకుంటారు, ఆ లోకల్ బాడీస్, పంచాయత్ ప్రెసిడెంట్, సర్పంచ్ వీళ్ళందరినీ కన్సిడర్ చేసి దే విల్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ విలేజ్ లెవెల్ ఫార్ములాస్. సో ఈ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంట్ ద స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. సో యూ కెన్ సీ ద స్ట్రక్చర్ ఓవర్ హియర్. ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎలాగో ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ నీతి ఆయోగ్. We no longer have planning commission. So Government of India, under this you will have Niti Aayog, Ministry of Home Affairs and other ministries and armed forces station out of control ellappudu valani dimputaru annamata. And you will have the authority NDMA, and also you will have a cabinet committee of secretary, and under NDMA, along with NDMA you have state authorities as well as the district authorities. All will coordinate among themselves and they will work. So it's not so easy. Now, what do you mean by disaster management cycle? Asli will em chestaru. What these guys will do is they'll go for the disaster management cycle. So this is what they need to work on. So first step is prevention, next is mitigation and preparedness, and the last level is reconstruction of rehabilitation. Ante disaster jaraka mundu you will have 3 levels: prevention, mitigation and preparedness. Disaster ayin tarvata, once the disaster is done, the response should be immediate and as well as long term. Okay, so this is called as holistic approach. So I say before disaster you will have a condition of prevention, mitigation and preparedness, and once the disaster is triggered, you have to assess based on, first you have to go for response which is immediate, and then they will assess based on the assessment. They will have the immediate relief, and also the long term is reconstruction and rehabilitation. Okay, now how we are going to prevent a disaster, or what is the preparedness, is you'll create awareness among the people. You will first create educating or creating awareness among the people. The next one is resource mapping. The third one is vulnerability mapping and evacuation routes. What do you mean by this? Ante you'll create, ante society lo you'll create awareness programs. You'll try to create awareness programs in the schools, colleges and all will be happen. They'll show the kids and the college students how to do. You can see over there here in this figure, the teacher is the concerned authority is teaching them or creating awareness about how to hide themselves when there is an earthquake. You can see that in the picture. This is creating awareness. And second one is community gatherings. And community gatherings ante groups lo highlighting them about the need of disaster management. Kits రూపంలో, నాటకాల రూపంలో, short films రూపంలో, mock drills, all this will be done for creating awareness. The second one is resource mapping. Very 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 important. See, resource mapping చేయలేకపోతే చాలా కష్టం అండి. We don't know when, where and what is there. దానివల్ల ఎలా అర్థమవుతుంది? For example,
ఇప్పుడు ఇది కోస్టల్ లైన్ అనుకోండి. ఇప్పుడు సైక్లోన్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే సైక్లోన్ ఆంఫన్ ఉంది కదా! సైక్లోన్ వస్తుంది. ఈ కోస్టల్ ఏరియా నుంచి ఎంత దూరంలో, ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఒక షెల్టర్ ని అరేంజ్ చేయొచ్చు అనేది ఈ మ్యాపింగ్ ఉంది చూసారా, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అణువుగా అంటే రిసోర్సెస్ ఉన్న ఏరియా. రిసోర్సెస్ అంటే ఫుడ్ కి కానీ, డ్రింకింగ్ కానీ, అంటే కొంచెం హై లెవెల్లో అంటే ఫ్లడ్స్ వచ్చినా, సైక్లోన్ వచ్చినా కాస్త తట్టుకొని నిలబడగల ప్లేస్ ఎక్కడుంది అని చెప్పి దే నీడ్ టు మ్యాప్ ద రిసోర్సెస్ హియర్ అండ్ దేర్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిసోర్స్ మ్యాపింగ్. అండ్ వాట్ ఆర్ దే విల్ బి డూయింగ్ ఇస్, స్కూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి, దగ్గరలో ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి దే విల్ లుక్ ఫర్ ద మ్యాప్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఓన్లీ దే విల్ అరేంజ్ ద సిస్టమ్. మీకు చాలా ఇంగ్లీష్ మూవీస్ లో కానీ, కొన్ని తెలుగు మూవీస్ దీనికి సంబంధించి మీరు చూస్తే, when this happens immediately they will take up the map of that area and they will mark, like you have here resource mapping ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పి రాస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద రిసోర్స్ మ్యాపింగ్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. అసలు అంటే ఈ ప్రతి స్టెప్ చూడడానికి రిసోర్స్ మ్యాపింగ్ ఏముందిలే అనిపిస్తుంది కానీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చెయ్యకపోతే నువ్వు ఎట్లా మూవ్ చేస్తావు జనాల్ని యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవాక్యుయేషన్. సో దట్స్ వాట్. అండ్ వల్నరబిలిటీ మ్యాపింగ్, ఏ ఏరియాస్ ఎంత ప్రోన్ ఉన్నాయి అని చెప్పి హైలైట్ చేయడం. యూ కెన్ సీ హియర్ ఏ ఏరియాస్ ఎంత ప్రోన్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ సీ హియర్. ఇలా రకరకాల కలర్స్ లో దే విల్ మార్క్ హియర్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ శాంపుల్ వన్. You can see red marking very high, orange as high, yellow as moderate, green as low, and black as very low. This mapping is also very very important. ఎప్పుడైతే ఈ మ్యాపింగ్ అవైలబుల్ ఉంటుందో, the authorities for them it would be easy. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్, ఇప్పుడు రెడ్ వెరీ హై అని రాజస్థాన్ లో చూపించింది ఫర్ సపోజ్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఇక్కడ అవసరం ఉంది. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అన్ ఏరియా కాల్డ్ as గ్రీన్ హియర్, ఇక్కడ కూడా జరిగింది అనుకుందాం ఇన్సిడెంట్. ఈ రెండిట్లో దేనికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి అంటే ద ఏరియా విచ్ ఇస్ మార్క్డ్ యాజ్ రెడ్, దిస్ షుడ్ బి ద గివెన్ ప్రియారిటీ. ఇది ఎలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావు, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మ్యాపింగ్ ఓన్లీ, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మ్యాపింగ్ ఓన్లీ. సో దో జమ్మూ కాశ్మీర్ పార్ట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, బట్ ఆ సినారియోలో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఏది అనే దానికోసం మీకు ఈ వల్నరబిలిటీ మ్యాపింగ్ అనేది చాలా చాలా హెల్ప్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ ఎవాక్యుయేషన్ రూట్స్. ఎవాక్యుయేషన్ రూట్స్ ఇస్ లైక్ మీకు బిగ్ బిల్డింగ్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎవ్రీవేర్. విల్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ మార్క్స్. లైక్ పరిగెత్తడానికి అని కాదండి, ఇట్స్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ అని అర్థం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్. సో నాట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ వర్డ్స్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అన్ ఇమేజ్. లైక్ మనకి ఎలా అయితే రోడ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయో, రోడ్ సైన్స్ ఉంటాయో, లైక్ యూ టర్న్ అని, లెఫ్ట్ అని, ఫ్రీ లెఫ్ట్, ఫ్రీ రైట్ అని, likewise you will have this kind of symbols also here and there in the buildings for definitely, so that it will help the people for evacuating. For suppose నేను ఒక బిల్డింగ్ లో స్టక్ అయి ఉన్నా అనుకుందాం, ఐ హావ్ గాన్ టు SBI బ్యాంక్. ఆ టైంలో కరెక్ట్ గా యూనో ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది అనుకుందాం, టచ్ వుడ్ లేదు, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ వచ్చింది అనుకుందాం. నేనేం చేస్తా, పానిక్ అయి పరిగెత్తడం కాదు. ఐ షుడ్ నాట్ పానిక్ అండ్ ఐ షుడ్ నాట్ రన్. అక్కడ మీకు అక్కడ సైన్స్ ఉంటాయి, యాక్చువల్లీ సైన్స్ పెట్టాలి. అందుకే సైన్స్ ఉన్న దాన్ని బట్టి నేను ఏం చేయాలంటే ఐదర్ I should go in that way or I should call people to that way and take them through that route. That is nothing but the evacuation, right? అండ్ ఆల్సో పీరియాడికల్ డ్రిల్స్ ఎలాగో చేస్తూనే ఉంటాం. మీకు కార్పొరేట్స్ లో అయితే చాలా చాలా జరుగుతూనే ఉంటాయి, రెగ్యులర్ గా పీరియాడిక్ డ్రిల్స్ అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి, రైట్? అండ్ డ్యూరింగ్ డిజాస్టర్, ఇది సెకండ్ ఫేజ్. డిజాస్టర్ అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఎమర్జెన్సీ రిలీఫ్ ఇవ్వాలి. ఎమర్జెన్సీ రిలీఫ్ అంటే ఏంటి? యునో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ని, తర్వాత నెక్స్ట్ పీపుల్ సర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కి పీపుల్ ని, టీమ్ ని పంపించడం, ఇవన్నీ చేయాలన్నమాట. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, సో వాటిని వెంటనే కట్ చేయడం, గ్యాస్ లైన్స్ ని కట్ చేయడం. అంటే ఈ జరిగిన విపత్తు ఇంకా పెద్ద ఉపద్రవం కింద మారక ముందే యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్. అబ్బో, సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, జరిగిన విపత్తుని ఇంకా పెద్ద ఉపద్రవం కింద మారక ముందే వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్. దట్ ఈస్ వాట్ యుల్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇన్స్టాలేషన్స్. ఇవన్నీ మీరు అపరిచితుడు మూవీలో చూస్తే, సినిమాల గురించి అని కాదు, ఇవి వెంటనే స్ట్రైక్ అవుతాయి అన్నమాట. అపరిచితుడు మూవీ చూసినప్పుడు వాళ్ళ సిస్టర్ ని, చిన్న పాపగా ఉన్నప్పుడు వర్షం పడుతూ ఉంటుంది, ఆమె స్కూల్ నుంచి వెళ్తూ ఉంటుంది, వర్షం పడి పవర్ లైన్ పడిపోతుంది, అప్పుడు అమ్మాయి చనిపోతుంది. చూడు, అంటే వర్షం పడినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఏం చేయాలి? అందుకే పవర్ మీకు వర్షం వచ్చేటప్పుడు లేకపోతే గాలి వచ్చేటప్పుడు వైల్ దే టర్న్ ఆఫ్ ద పవర్ ఇస్ బికాస్ దే వాంట్ టు అవాయిడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్. ఫర్దర్ ఇంకా పెద్ద పెద్దవి ఏం జరగకుండా ఉండడానికి దే విల్ డూ. సో ఆల్ దిస్ నీడ్ టు బి డన్ డ్యూరింగ్ ద డిజాస్టర్. అండ్ ఆఫ్టర్ డిజాస్టర్ ఏం చేస్తారు? ఆఫ్టర్ డిజాస్టర్ రీహాబిలిటేషన్ కానీ రీహాబిలిటేషన్
ఆర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తారు అంటే దే విల్ డూ అసెస్మెంట్. ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి, ఊరికనే ఏదో ఫ్లూక్ గా చేయరండి. అసెస్మెంట్ చేస్తారు, ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంది, ఎక్కడ ఎక్కువగా జరిగిందనే దాని మీద ఫోకస్ చేసి దే విల్ ఆ అసెస్మెంట్ డామేజెస్ ని అసెస్ చేసి ఇన్వెంటరీ ఎంత, ఏం లాస్ అయింది, ఎంత లాస్ అయింది అని చెప్పి దే విల్ గో ఫర్ ద ప్లాన్. ఆ ప్లాన్ ప్రకారం ఐదర్ దే విల్ మేక్ ద పీపుల్ టు స్టే ఓవర్ దేర్ ఆర్ దే విల్ షిఫ్ట్ దెమ్ టు అదర్ ఏరియా. ఇండియాలో జరిగిన కొన్ని భయంకరమైన విపత్తులు. Okay, the worst disasters in India. First one is you have Kashmir floods, which happened in 2014. Abo దీని ముందు చాలా జరిగినాయిలేండి. We'll see. ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లడ్స్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ 2013 లో మీకు తెలిసిందే. ఇది మొత్తం మునిగిపోయింది. వి నో దాట్. అండ్ ఇండియన్ ఓషన్, ఐ నీడ్ నాట్ సే దిస్ హౌ బ్యాడ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎఫెక్టెడ్. ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ 2004 అండ్ గుజరాత్ ఎర్త్ క్వేక్ 2001. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాజ్, యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై మెమరీ, నాకు బాగానే గుర్తుంది. గుజరాత్ ఎర్త్ క్వేక్ 2001. It happened Kutch district lo. Yes, Bhuj, yes, correct. So Bhuj and Kutch ఈ రెండు ప్లేసెస్ లోనూ జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఒడిస్సా సూపర్ సైక్లోన్ ఆర్ పరాదీప్ సైక్లోన్. ఒడిస్సా నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా అండి. విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం అండ్ ఒరిస్సా ఎప్పుడు పాపం, ఎప్పుడు బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఎప్పుడు సైక్లోన్ పడిన ఫస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ వాళ్ళే ఉంటారు. అది అంటే దట్స్ అ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్. ఆంధ్ర కన్నా ఇంకా ఒరిస్సానే ఎక్కువ ప్రోన్ యాక్చువల్లీ సైక్లోన్స్ కి చెప్పాలి అంటే. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ దట్ వర్ ఎఫెక్టెడ్. అండ్ ఆల్సో ఇది చెప్పక్కర్లేదు, బ్రిటిష్ టైంలో గ్రేట్ ఫెమైన్ 1876 లో జరిగింది. అండ్ ఆల్సో బెంగాల్ ఫెమైన్, ఇది కూడా ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద అనమాట. బెంగాల్ ఫెమైన్ 1770 లో జరిగింది. అండ్ కొరింగా సైక్లోన్ 1839 లో ఆంధ్రాలో జరిగింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ కల్కటాలో 1737 లో ఇంకో జరిగింది. అండ్ ఇది మర్చిపోలేంది. యాక్చువల్లీ ఇంకో ఇమేజ్ పెడదాం అనుకున్నా, మళ్ళీ ఎందుకులే అని చెప్పి కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ వైలేషన్ అని చెప్పి నేను పెట్టలేదు. భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ 1984 లో జరిగింది. యూ కెన్ సీ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ గర్ల్. దట్ పిక్చర్ వాస్ టేకెన్ యాక్చువల్లీ. సో 1984 లో జరిగింది. వర్స్ట్ కెమికల్ హిస్టరీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అండి. ప్రపంచం మొత్తంలో జరిగిన అతి భయంకరమైన కెమికల్ విపత్తుల్లో ఇది ఒకటి. రసాయనాల విపత్తులో ఇది పెద్దదండి. 10,000 మంది చనిపోయారండి. 10,000 1984 లో 10,000 అంటే మీరు ఆలోచించండి. అండ్ ఆల్సో చనిపోయిన వాళ్ళు 10,000, కానీ ఎఫెక్ట్ అయింది 5.5 lakh పీపుల్ అండి. హెల్త్ కండిషన్స్ వచ్చి చూడండి ఎంత ప్రాబ్లమ్ అయ్యారంటే, చూడండి హెల్త్ మొత్తం అంతా ప్రాబ్లమ్ అయ్యి వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్, యునో జీన్ మ్యూటేషన్ జరిగిపోయింది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. మీకు ఎలా అయితే హిరోషిమా నాగసాకి ఎలా అయితే ఈ డిజాస్టర్, ఎస్పెషల్లీ మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్ లో డిజాస్టర్ జరగడం మనుషులు చనిపోవడం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. దానికన్నా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఇంజురీస్ కాకుండా మిగతా బాడీ మీద ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి చూసారా, హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్, అది అన్కౌంటబుల్, అన్మెజరబుల్. దాన్ని ఏంటంటే మీరు దాన్ని ఏం చేయలేని పరిస్థితి, చేయలేను అంటే దాన్ని మనం ఆపలేని సిచ్యుయేషన్ అనమాట. లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళ సఫరింగ్స్ తోనే ఉంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈ కెమికల్ డిజాస్టర్స్ తోటి. అండ్ ఆల్సో రైల్వే యాక్సిడెంట్స్, ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ బోల్డ్ అంటే బోల్డ్ జరిగినాయి. ఓకే. అండ్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అని నేను చెప్పక్కర్లేదు, మోస్ట్ పాపులర్ వన్. ఇప్పుడు కరోనా ఎఫెక్ట్ మొన్న వైజాగ్, డోంట్ కంపేర్ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీని వైజాగ్ ని కంపేర్ చేయడానికి లేదు అసలు. అన్కంపారబుల్ అది అసలు అది అతి భయంకరమైన విషయం. వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు జనాలు మొన్న అంటే ఇది హ్యూమిలేట్ చేయడం కాదు, తక్కువ చేయడం కాదు. చూడండి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఉండడం వల్ల ఒక అతను స్మార్ట్ గా పోలీసుకి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చారు, చేశారు, ఇదన్నీ జరిగినాయి. ఊహించండి అలా టెక్నాలజీ లేని కాలంలో వాళ్ళకి ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో నిద్రలోనే మనుషులు పోవడం, ఇట్స్ హారబుల్ అండి. అసలు చాలా చాలా హారబుల్, భయంకరమైన సిచ్యుయేషన్. అసలు భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ లాంటిది జరగకూడదు, జరగాలని కూడా కాదు, కంపేర్ చేయకుండా అసలు జరగకూడదు కూడా. జరిగితే ఇంకా అసలు కష్టం, ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ వల్ల ఇంకా చాలా కష్టం అండి. అండ్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అంటే రెడ్యూస్ చేయడం, అంటే రిస్క్ కాన్సెప్ట్ ని తగ్గించడం. ఓకే, దానికోసం మిటిగేషన్, ప్రిపేర్నెస్ చేస్తాము. అది కాకుండా రెస్క్యూ, రిలీఫ్, రికవరీ ఇవన్నీ చేస్తాం. మెయిన్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి మనకి అంటే యునో ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇది స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లం అండి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మీకు ఉండే స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లం. మీరు ఆన్సర్స్ ఎత్తుక్కోకర్లేదు, ఇది స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ అండి. ఇన్సఫిషియంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ప్రతి లెవెల్లో ఇన్సఫిషియంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ల్యాక్ ఆఫ్ లోకల్ కెపాసిటీస్, అంటే లోకల్ లెవెల్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది అంత స్ట్రాంగ్ పీపుల్ ఉండరు. అంటే అంత స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ గా కానీ డిటర్మిన్డ్ గా కానీ ఉండే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. వీక్ అంటే నా ఉద్దేశం ఇక్కడ బలహీనమైన కాదు, బలహీనమైన ఆలోచన
ఈ రైట్ టైంలో ఏం చేయాలి అని ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ తీసుకోలేని వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారండి. ఇదే ప్రాబ్లం. వీక్ కెపాసిటీ అనేది చాలా చాలా ప్రాబ్లం అండి ఇది. బలహీనమైన ఆలోచన అంటే అర్థం ఏం జరగదులే అనుకుని డెసిషన్ తీసుకుంటారు చూసారా? అది తప్పు. అలాంటి ఆలోచన ఉన్న చోట ఏమవుతదంటే చిన్నది కూడా పెద్దదవుతది. అదే అది పెద్ద విషయాన్ని చిన్న విషయాన్ని పెద్దదిగా ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకోవడం తప్పు కాదండి. కానీ అది చిన్నదో పెద్దదో తెలియకుండా నువ్వు ముందే ఇమాజిన్ చేసుకొని దానివల్ల ఏం లాస్ ఉండదు అని ఆలోచనలో ఉంటారు చూసారా? అదే పెద్ద ప్రాబ్లమ్ మనకి. యూఎస్ గవర్నమెంట్ చేసింది అదే గదా! ట్రంప్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ అదే గదా! మిస్టేక్ అదే గదా! దట్‌కి ఆహ్, కరోనా చిన్నదా? పెద్దదా? దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఏం జరగొచ్చని యాంటిసిపేషన్ లేకుండా ఏమీ అవ్వదు అని చెప్పి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒక డెసిషన్ తీసేసుకొని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇట్ హాస్ కాస్టెడ్ ద లైఫ్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్. సో, బలహీనమైన ఆలోచన అనేదే ప్రాబ్లమ్ అండి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్‌లో మీకు బలహీనమైన ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు నడవరు. అందుకే స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ పీపుల్ కావాలి. ఆ స్ట్రాంగ్ మైండెడ్‌నెస్ పీపుల్ కోసమే మీకు ఎగ్జామ్స్, ఇంటర్‌వ్యూస్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాబ్లమ్. ఇది కాకుండా కమిట్మెంట్స్, పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కమిట్మెంట్స్. అండ్ తర్వాత కోఆర్డినేషన్ సరిగ్గా ఉండకపోవడం. అండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కావాల్సిన ఫండ్స్ లేకపోవడం ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి. అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాండిలింగ్ ద డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ అట్ గ్లోబల్ లెవెల్. అసలు ప్రపంచం లెవెల్‌లో ఎట్లా దీన్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారంటే 1994లో వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ నేచురల్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ అని చెప్పి జరిగిందండి జపాన్‌లో. ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏం చేసిందంటే ఇట్ హాస్ అడాప్టెడ్ ఎ స్ట్రాటజీ కాల్డ్ యాస్ యోకోహామా స్ట్రాటజీ అండ్ ఇట్ హాస్ డిక్లేర్డ్ ద ఇయర్. అండ్ ఏం చేసిందంటే ఆ పర్టికులర్ డికేడ్ ఉంది చూసారు 1999 ని 2000 ని ఇట్ హాస్ డిక్లేర్డ్ యాస్ ద ఇంటర్నేషనల్ డికేడ్ ఫర్ నేచురల్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ ఐడిఎన్ఆర్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసింది. ఈ ఐడిఎన్ఆర్ ఈ ఐడిఎన్ఆర్ ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా దీన్ని రీవ్యాంప్ చేసిందే యుఎన్డిడిఆర్. దీన్ని రీవ్యాంప్ చేస్తే మనకు వచ్చిన ఆర్గనైజేషన్ యుఎన్డిఆర్ఆర్. దట్ ఈస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్. 99 లో దీన్ని చేంజ్ చేశారు. అంటే ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి 1994 లో మనకి యుఎన్డిఆర్ఆర్ అనే ఆర్గనైజేషన్ అసలు లేదు. We had only IDNDR, that is International Decade for Natural Disaster Reduction అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసినాం. తర్వాత దాన్ని it was changed off. Its face has changed as United Nations Office for Disaster Risk Reduction. అండ్ ఇదే ప్రపంచం దేశాలకు అన్నిటికీ కూడా ఇస్తుంది అనమాట గైడ్ లైన్స్ ఎట్లా అని. ఆ యునైటెడ్ నేషన్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ బ్యాచ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ అ ఫ్రేమ్వర్క్ కాల్డ్ as హ్యోగో ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ యాక్షన్. ఇది ఒక 10 year ప్లాన్ అన్నమాట. నేచురల్ హజార్డ్స్ నుంచి ప్రపంచ దేశాలని ఎట్లా కాపాడాలనే దానికి సంబంధించి ఇందులో గైడ్ లైన్స్ ఉంది. ఎలాంటి పాలసీస్ చేసుకోవాలి, ఎలా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి, టెక్నాలజీస్ ని ఎట్లా వాడాలి అని చెప్పి ఇందులో రాసింది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ పాపులర్, వెరీ వెరీ పాపులర్ అండ్ వెరీ రీసెంట్ ఆల్సో, ఇది ద సెండై ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్. ప్రపంచ దేశాలు ఇప్పుడు ఈ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ప్లాన్ ని ఫాలో అవుతున్నాయి. 2015 నుంచి 2030 వరకు ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి ఇట్స్ అ నాన్ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్. నాన్ బైండింగ్ అంటే సంతకం చేసినంత మాత్రాన చెయ్యాలి చేయకూడదు అనేది లేదు. వాలంటరీ బేసిస్ లో జరిగేది. ఇండియా సైన్ చేసింది అండ్ వీఆర్ హోపింగ్ దట్ ఇండియా విల్ డూ. అందుకనే కదా నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ కూడా ఇనిషియేట్ చేశారు. వాలంటరీ బేసిస్ మీద జరుగుతుంది. బైండింగ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? సైన్ చేస్తే కంపల్సరీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. నాన్ బైండింగ్ అంటే ఏంటి? సైన్ చేశాక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే చెయ్యి, లేదంటే లేదు. ఇట్స్ ఆల్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ వాలంటరీ. ఇట్స్ ఆల్ వాలంటరీ బేసిస్ ఉంది. అండ్ దీని కింద ఈ గైడ్ లైన్స్ అండ్ ఐ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ కింద వీ హ్యావ్ 3 ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ అండి. వన్ ఇస్ ద శాండై ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పి మనకు ఉందండి ఒకటి. సెకండ్ వన్ ఇస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ని ఎట్లా అచీవ్ చేయాలి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ కి దీనికి ఏం సంబంధం? బికాస్ వీ నో క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ నేచురల్ డిజాస్టర్స్. కాబట్టి ఈ నేచురల్ డిజాస్టర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం, రూట్ ప్రాబ్లం క్లైమేట్ చేంజ్. కాబట్టి క్లైమేట్ చేంజ్ కి సంబంధించిన మెయిన్ అగ్రిమెంట్ ప్రపంచ దేశాలకు ఉన్నది ఏంటంటే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. And all these agreements are recognized as part of the disaster risk reduction throughout the world. Okay, so this is what. And what are the 7 targets under this disaster? And meer exam lo ivanni rayalsindi, appude meeku manchi marks vastayi. The main objective is to decrease disaster mortality by 2030, affected people to be reduced by 2030, economic losses by 2030 తగ్గించడం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ కూడా తగ్గేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం. ఫర్ సపోజ్ ఒక 100 floor బిల్డింగ్ కట్టారు,
ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది, పడిపోయింది, కొలాప్స్ అయిపోయింది. మళ్ళీ 100 ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు అవుతాయి, ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఎంత లాస్, జనాలకి లాస్ ప్లస్ కన్స్ట్రక్షన్ లాస్, ఎందుకంటే మళ్ళీ కట్టిన తర్వాత ఒకసారి వస్తే మళ్ళీ ఏంటి పరిస్థితి. సో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఈవెన్ ఆన్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ కూడా మినిమైజ్ చేయడం కోసమే వర్క్ చేస్తారు. దానికోసమే ఇప్పుడు అసెస్మెంట్స్ చేస్తున్నారు అర్బన్ ఏరియాస్ లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రిస్క్ ఎలా ఉంది, బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ ఏంటి, ఏం వాడితే ఎలా తగ్గించవచ్చు, మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ ఎర్త్ క్వేక్స్ చేసినప్పుడు, right? And also, what you have to increase is we have to increase the national local strategies by 2020, international cooperation also to be increased by 2030, and also early warning system and disaster risk information also to be improved. అంటే మీకు చెప్పాను సునామీలో మనకి ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ 30 minutes ఉంటుందని చెప్పి, అలా ఇంకా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం 30 నుంచి 40 చేయడం, 15 minutes అంటే 1 hour బిఫోర్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనుకో, ఎంత మందిని ఎవాక్యుయేట్ చేయొచ్చు, ఎంత మందిని మనం సేవ్ చేయొచ్చు తెలుసా. దాట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్. దాన్నే ఈ శాండై ఫ్రేమ్ వర్క్ లో టార్గెట్ చేశారు అనమాట. అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, ఇండియా ఇస్ అ సిగ్నటరీ టు దిస్ శాండై ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసింది. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టేకెన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇనిషియేటివ్స్, అండ్ వీఆర్ ఆల్సో, ఇండియా ఇస్ టేకింగ్ లీడ్ రిగార్డింగ్ ద సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఆల్సో. మీకు సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ తోటి టైఅప్ అయ్యి వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. అంటే మనకే కాదు వాళ్ళకి కూడా సపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. అండ్ ఇండియా is one of the most active participating country and is working closely with UNSCR, that is United Nations International Strategy for Disaster Reduction. దీనికి కూడా మనం వర్క్ చేస్తున్నాం బికాస్ అండ్ ఆల్సో నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ని కూడా ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూసారా, we have segregated the work and decentralized చేసాం వర్క్ అంతా. And also we have made it very clear that the primary responsibility regarding the disaster management will be with the states only. And trainings అవన్నీ programs ని కండక్ట్ చేసే సెంటర్. And also we have national disaster management services which was set up in the year 2016, and they will also help for a VSAT network. ఈ VSAT network ఏంటి అంటే, they will connect all the organizations. ఈ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఒకటేసారి ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ కోసం కనెక్ట్ చేస్తారనమాట. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ని, నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ని, నేషనల్ డిజాస్టర్ reduction force ni, all this will be handled at a time for operations. And also we have taken an initiative of earthquake disaster risk index అని చెప్పని 50 important cities కి seismic zones మనం చెప్పుకున్నది, earthquakes లెసన్ లో చెప్పాను, మీరు ఒకసారి రిఫర్ చేసుకొని మీకు తెలిసిపోతుంది, రైట్. ఈ ఇండెక్స్ వల్ల సిటీస్ లో ఓవరాల్ గా రిస్క్ ఎంత ఉంది, ఎలా చేయాలి, ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తోటి కూడా ఉంది. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ NDMA త్రూ BMTS, దట్ ఈస్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ద్వారా అట్లసెస్ అన్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు. పాత అట్లస్లు, పాత మ్యాపింగ్లు కాకుండా, వనరబిలిటీ మ్యాపింగ్, రిసోర్స్ మ్యాపింగ్ కాకుండా లేటెస్ట్ మ్యాపింగ్స్ ని తీసుకొస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ GIS సర్వర్, జాగ్రఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ సర్వర్ ని కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నాం డేటాబేస్ కోసం, అసెస్మెంట్ కోసం అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ కోసం. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎ నేషనల్ స్కూల్ సేఫ్టీ ప్రోగ్రామ్ which is actually training, providing training on school safety and disaster preparedness కోసం చేస్తున్నారు. We have so many volunteers, and also we have a national crisis management committee and crisis management group. All these are working together under the supervisory of NDMA, state DMA, and as well as the district DMAs with the respective heads coordinating to take care of that, to go for the disaster management cycle. And contingency agriculture planning ఎలా చేయొచ్చు, అండ్ మొబైల్ రేడియేషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్ ని, ఎందుకంటే సిటీస్ లో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమే కదా, మొబైల్ రేడియేషన్ డిటెక్షన్ ఇస్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు బికమ్ అ డిజాస్టర్ లాంటిది వస్తుంది. మనకి శంకర్ మూవీ ఓకే అంతే కదా, శంకర్ మూవీలో పక్షిరాజు ఇస్ ట్రూ, ఆ రేడియేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో బీన్ టేకెన్ కేర్, అండ్ వీఆర్ చెకింగ్ అవుట్ ఎంత రేడియేషన్ వస్తుంది, ఏంటి, ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనేది కూడా చూస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ల్యాండ్ స్లైడ్ రిస్క్ మిటిగేషన్ స్కీమ్ ఆల్సో, ఎస్పెషల్లీ ల్యాండ్ స్లైడ్ ప్రోన్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిల్లో ఈ పర్టికులర్ మిటిగేషన్ స్కీమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. అండ్ దానికి కూడా ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో అ కోర్ గ్రూప్ ఈస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఆఫ్, ఐ జస్ట్ అండర్లైన్, a core group has been formed for preparation of guidelines of boat tragedies in India. boat tragedies లాంటివి జరుగుతుంటాయి, వీటికి కూడా ఎలా చేయాలి, ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనే దానికి ఒక కోర్ గ్రూప్ ఫామ్ అయింది. And the latest one, cyclone Amphan, which is happening now,
మీకు తెలుసు. అండ్ ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి, తీరం దాటుతుంది అని చెప్తున్నారు, వార్నింగ్స్ ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ, యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ అండ్ గో త్రూ ఇట్. మీరు అది ఫాలో అయితే సైక్లోన్ సైకిల్స్ మనం లెవెల్ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఐ యూ హ్యావ్ హియర్. ఐ, this is the I. You see, it is going in anti-clockwise, right? So that's all for the lesson. With this, the disaster management in India, how we are handling is done. Tomorrow you'll have the chemical disasters. We'll be discussing about the man-made disasters and on a whole మొత్తం అంతా ఒకసారి కవర్ చేసుకుంటే with this the disaster management series will be completed. If you have any doubt, you can follow me on my Instagram, Archana underscore ambitious. You can just follow me there, or you have any doubts, you can ask me. And also you can go for National Disaster Management Authority NDMA website, and you can check for the information. That is the only reliable information you have. uh, uh, that's it. Thank you so much. Jai Hind.